ना सांग मैंने तो आउ गोटे नुआ वीडियो को स्वागत करुँ मु शुभम। तो आज कौन करवा आम जो साहित्यर सांग मैंने क्लास 4 टी को करवा जोड़ा थी आमर छंद अलंकार। तो छंदर आम कौन करवा ना आज पूरा पार्ट 2 करी कौन करवा ना आम से पूरा सरईदेवा सांग मैंने तापर काली आम कौन करवा ना साहित्य कौन करवा ना एमसी को डिस्कसन करवा बुझा पड़ी। तो वीडियो चलते आरंभ करवा। वीडियो आरंभ करने पूर्व एति खाली कहबी जो मैंने भी नुआ आसन चैनल को लाइक करदे गोटे सब्सक्राइब करदे और पूरा वीडियो को फुल वाच करेंगे कारण यही क्वेश्चन आपण परीक्षा देखा मिल। तो चलो सांग मैंने वीडियो को आरंभ करवा। प्रथम क्लास आम कौन पढ़ते ना छंद क्या कहुए आपण मानक मु कही गोटे कविताटा को रचना करने जो सब नियम बा शैली दरकार से कौन कहते आमर छंद कहला। आमर कौन पढ़ते ना छंद केते प्रकार थिला आमर ना मु कही 2 प्रकार थिला गोटे थिला आमर मित्राक्षर आ गोटे थिला आमर अमित्राक्षर। तापर कौन पढ़ते आम मित्राक्षर छंद आमर केते प्रकार थिला ना मित्राक्षर छंद आमर 3 प्रकार थिला। कौन कौन थिला सेडा मध्ये पढ़ते कौन पढ़ते ना पूर्ण मित्राक्षर अपूर्ण मित्राक्षर एकांतर मित्राक्षर 3टा आम पढ़ते। तापर कौन पढ़ते आम ना गोटे कविता रोचे से कवितार कौन रोचे फास्ट आमर पद रोचे पद भितर पाद रोचे। तापर कौन आमर जतिपात पढ़ते जो विश्राम ने से कौन आमर जतिपात। तापर कौन पढ़ले पाद क्या कहते ना पंक्ति कौन कह आमर पाद बोली कहुए आ गोटे कविता कौन ना पद विभक्त। तापर आम कौन पढ़ले केते प्रकार आमर कौन जो छंद जी फास्ट पढ़ते आमर दांडीवृत्त। तापर कौन पढ़ले गोटे भागवत बाणी गुजरी देखी दूसरे आपन को कौन पढ़ते आम दांडीवृत्त पढ़ते। तो दांडीवृत्त केतटा पाद थिला आमर 2टा पाद थिला 2टा पादर गोटे पद होउतिला आ प्रत्येक पादर कौन अक्षर संख्या समान थिला कि आपण माने कहबे नाही आ जतिपात मध्ये कौन ना समान रहू नथिला। तो उदाहरण कौन पढ़ते आम सारला दास महाभारत आ बलराम दास दांडी रामायण ए 2टा उदाहरण पढ़ते चंद्रशेखर विष्णुगर्भ पुराण एरा टिके खाली मन रखी दिंतु। तापर आम पढ़ते आम कौन ना भागवत बाणी गुजरी। तो भागवत बाणी गुजरी कौन आम देखते ना आमर एटा कौन आमर 2टी पादर गोटे पाद हुए आ प्रतिपादर अक्षर संख्या केते आमर 9। तेणु कौन कहते नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छांद बोली कही आपको मुझे कौ कक्षर जतिपात होता आपणकर तृतीय पंचम शेष अक्षर जतिपात होता। आ उदाहरण कौन करें ना जगन्नाथ दास पूरा क्लीयर आपन को बुझे दूसरे रही जाए 1 मिनिट ना। प्रथम आम कौन पढ़ते कौन ना दांडीवृत्त बा छंद आर सांग मैंने आमर केतुटा पादर गोटे पाद होता ना 2टी पादरे गोटे पाद 2टी पादर गोटे पद होता। आमर अक्षर संख्यार केते नथिला ना समान नथिला जतिपात मध्य कौन ना समान नथिला। उदाहरण कौन पढ़ते सारला दास महाभारत चंद्रशेखर विष्णुगर्भ पुराण बरला दास दांडी रामायण। तापर कौन पढ़ते आम ना कौन पढ़ते सांग मैंने आम ना आम पढ़ते भागवत बाणी बा गुजरी भागवत बाणी बा गुजरी आर केतुटा पादर गोटे पद होता ना 2टी पादर गोटे पाद होता। अक्षर संख्या तो ना आमर 9 से कौन कहते नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छांद बोली कहुला। आउ कौन पढ़ते उदाहरण कहते ना जगन्नाथ दास भागवत आपन को देखी कि आपन को चिन्हवाक हुए जो मैंने देखने जाकि मो प्रीवियस वीडियो देखिपारे चैनल अच्छे पर्यटन पूरा एवेलेबल अच्छी बिना से देखिपारे। तो आज कौन आम पढ़ा तो आज सांग मैंने पढ़ा नटबाणी बा विभास केदर कौन कहली नटबाणी बा विभास केदर। तो प्रथम मन रखिदिंतु फास्ट कौन कहले ना यार 2टी पादरे गोटे पाद हुए कौन कहले आपन को यार केतुटी पादरे गोटे पद हुए ना 2टी पादरे गोटे पद हुए जिन आमर दांडीवृत्तर थिला तापर भागवत बाणी थिला तापर नटबाणी मध्य कहते 2टी पादरे गोटे पद हुए। तापर कौन कहले आमर सांग माने ना पचारे कौन ना यार अक्षर संख्या केते आमर टिके हाँ अक्षर संख्या जो पचारे कौन कहबे ना आपण 12 कहबे। आमर भागवत बाणी केते अक्षर संख्या थिला ना 9 दांडीवृत्तर अक्षर संख्या थिला ना समान नुहे किंतु आमर नटबाणी बा विभास केदर अक्षर संख्या तो रोचे आमर 12। तो आमर को अक्षर जतिपात होता ना तृतीय षष्ठ नवम भागवत बाणी केते होता ना तृतीय पंचम शेष एटा कौन तृतीय षष्ठ नव 3 6 9 ये मन 3 6 9 3 के 3 आ शेष अक्षर सब जगह लगे आमर बुझा पड़ा। देखो एडे देखो टे उत्कल कमल बिलसरिका मरला माणी नीलम्बु चिलिका एरा किसी मन रखा दरकार ना खाली देखो खाली कि आप जानवे फास्ट अक्षर जो गणवे ऊपर अक्षर गणवे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ଉପରେ 12 ତାପରେ ତଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତଳରେ ଗଣନ୍ତୁ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ତଳେ ବି କ'ଣ ଆମର 12 ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଯଦି ଆମର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହୁଛି ନା 12 ରହୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ନା ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବୁଝିଦେବା ସମସ୍ତେ ରିପିଟ୍ କରିଦେବା। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ନା କିଏ କହିପାରିବ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଆମର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ନା ସମାନ ନଥିଲା ଆମର। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ନା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଆମ ପଢ଼ିଲେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଗୁଜରୀ ତାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା ଆମର 9 ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ନଟବାଣୀ ବିଭାସ ତାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ଆମର ନା 12 ତାପରେ ସେଇଟାର ଦୁଇଟି ପାଦର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ଭାଗବତ ବାଣୀ ଦୁଇଟି ପାଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ତାପରେ ନଟବାଣୀ ବିଭାସ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆର କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯତିପାତ ହେଉଥିଲା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ନା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯତିପାତ ହେଉନଥିଲା। ଭାଗବତ ବାଣୀର କେଉଁ କକ୍ଷରେ ନା ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ତାପରେ ନଟବାଣୀର କେଉଁ କକ୍ଷରେ ନା 3 6 9 ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏରା ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ 2ରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ 3ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ନା ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମର 20 କେତେ କ'ଣ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମର 20 ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହୁଏ ନା ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ 6 12 18 ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହୁଏ ମନେ ରହୁଛି ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର 1 ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ ଦୁଇଟା ପାଦ ମିଶ୍ରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ପଦ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ଇଏ କେତେ ଆମର 11 ହେଲା 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ସମାନ ଆମର 20 ହେଲା। ତ ଏ ତଳଟା ହେଲେ କ'ଣ ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତିକି ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ନା 20 ହିଁ ଆସିବ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କ'ଣ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଆଉ ଆର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଆମର ନା 20 କେଉଁ ପାଖରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ଆମର ନା ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କରିଦେଲି 6 12 18 ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଢ଼େଇବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ 6 12 18 କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯତିପାତ ହୁଏ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ରହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ରାମକେରି କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ରାମକେରି ଆଉ ଆମର 4ଟା ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ବୁଝିବା ସବୁଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଝିବା ନା ତାହେଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି। ତ ରାମକେରି କ'ଣ ଆମର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମର 16 ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହୁଏ ନବମ ଏକାଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। କ'ଣ କହିଲେ ରାମକେରି କେତୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମର ନା 16 କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହୁଏ 9 11 ଆଉ କ'ଣ ଆମର 16 କ'ଣ କହିଲି 9 11 16 ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହୁଏ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଆମେ ଛନ୍ଦ କାହା କୁହାଯାଏ ମନେ ଅଛି ତାପରେ ଆମର ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ନା 2 ପ୍ରକାର ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କିଏ କହିପାରିବ ନା ପ୍ରଥମେ କହିବେ ଆମର ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆମର ନା 3 ପ୍ରକାର ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପଦ ପାଦ ଯତିପାତ ଏସବୁଠି ଯା ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ରିପିଟ୍ କରୁନି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଏରା ସବୁଠି ଯା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ତାକୁ ଛନ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଭାଗବତ ବାଣୀ କ'ଣ କହିଲି ଭାଗବତ ବାଣୀ। 3ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ନଟବାଣୀ
କ'ଣ ଆମର ନଟବାଣୀ। 4 କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ନା କିଏ କହିପାରିବ? 4 ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ରାମକେରି। କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ରାମକେରି। 5 କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ନା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଥିଲା। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଥିଲା। ନଟବାଣୀ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଭାଗବତ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରାମକେରି ମଧ୍ୟ 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ସବୁଡ଼ିଜାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ନା ତାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କେଉଁ କକ୍ଷରେ ଯତିପାତ ହୁଏ, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ଲୋ ଅଛି। ରାମକେରିର କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ରାମକେରିର କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। 2ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀର କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଏ 2ଟାର ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖରାପ ଭାବିନି, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଟିକେ ନେଇପାରିଲିଣି। ତ କାଲି ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।